السلام عليكم، مساء الخير، مرحبا بكم معنا في هذه nouvelle formation عبر الانترنت. j'espère راكم ملاح، j'espère راكم واجدين pour ce webinaire اللي حيكون j'espère تانيك riche en information يعاونكم sur le plan يعني تاع le travail تاعكم en tant que FBO. مرحبا بكم encore une fois معنا في هذه la formation. وإن شاء الله اليوم حنهضروا على un sujet qui est très important. Parce que c'est un sujet, il va parler surtout de qualité. Donc, on va ensemble à la qualité des compléments alimentaires تاع Forever Living Products. Et le mot qualité هذا ما نقدروش نهضروا عليه sans parler de quelque chose d'autre qu'on va voir ensemble aujourd'hui. أول شيء قبل ما نبدأ نقدم روحي اللي ممكن أول مرة يحضروا معنا ويبينار. Donc, je suis docteur Amira Ben Nasser, je suis docteur en nutrition et en physiologie. مختصة في التغذية والفيزيولوجيا et je suis l'experte Forever Nutrition Forever Algérie, pardon, et j'ai le plaisir de vous présenter la formation aujourd'hui qui va parler de certification. Donc les certifications اللي راح نلقاوهم عند Forever Living Product. نهضر لكم على هاد les certifications يتلقاوهم ممكن des fois au dos تاع les produits, donc تلقاوهم تالي sur le catalogue, تلقاوهم également sur le site internet تاع www.foreverliving.fr. نهضروا عليهم تاني في les formations. واليوم حبيت يعني نطرق لها un peu plus en détail لهاد les certifications باش justement vous allez mieux les comprendre, les connaître. ممكن أول مرة يسمعوا بهم هاد les certifications. Donc باش تعرفوا عليهم وثاني بيان سور باش كيبوزو لكم دي كيستيون عليهم تقدروا ان شاء الله يكونوا عندكم لي بون ريبونس بور ساتيسفير لي كليون تاعكم. دونك اليوم نبدا لكم اولا كي نهضر سيرتيفيكاسيون او شهاده. اول شيء قبل ما نهضر لكم على لي سيرتيفيكاسيون اللي عندها فوريفر ليفين نبدا نهضر لكم تو سامبلومون لا بروميير شوز سي وشنو هو يعني التعريف تاع شهاده او سي لا ديفينيسيون دون سيرتيفيكاسيون. Donc, une certification, il y a un gage de qualité. Ça veut dire que la certification, ça donne comme الجودة تاع هذاك le produit. Donc, هي شهادة ضمان تاع الجودة. Donc, c'est un gage de qualité. Quand on a un produit qui est certifié, ماشي كيما un produit non certifié. دايما un produit اللي عنده une certification حيكون de meilleure qualité وانتوما la personne qui consomme un produit certifié حتكون دايما plus à l'aise ou plus tranquille par rapport le produit هذاك parce que نعرفوا انه il a été contrôlé parce que bien sûr une certification حتجوز justement على une procédure يعني على إجراءات اللي un organisme agréé et extérieur à l'entreprise va garantir certaines choses. Donc la certification هي ماشي واحد يجي دونك انا جي اون سوسيتي ممكن يا دي جون لا يسمعونا سوار اللي هما الدومين تاعهم جوستومون لا سيرتيفيكاسيون نحييهم. سي ان دومين اللي على بالي اللي با فاسيل باسكو باش تسيرتيفيو ان برودوي ولا سيرفيس لازم يكون ان كاي دي شارج اسي strict باش l'entreprise va certifier encore une fois un produit ou un service. Donc le certificat justement يقدر يكون عبارة على un produit donc على منتوج يقدر يكون على خدمة ولا service يقدر يكون على النظام التنظيمي تاع الشركة le système d'organisation تاع la société. Il peut aussi être selon un processus اللي يلبي بعض يعني طلبات أو متطلبات تاع هذاك المعيار تاع هذيك لا. donc نعطيكم un exemple. عندي أنا شركة اللي تنتج واحد المنتوج راني حابه المنتوج تاعي تكون فيه سيرتيفيكاسيون نروح نشوف ان اورغانيزم ريكونو دو سيرتيفيكاسيون يعني هو شركه او اداره تاع بلاصه سا ديبون دي فوا حاجه ايتاتيك دي فوا حاجه بريفي اللي عندها هي خدمه تاعها انها تيستي وتكونترولي هذيك كيما البرودوي تاعي نمد لها لو برودوي الشركه هذيك va prendre le produit ديروا لي تيست تاعها لي زاناليز يقدر يكون لو تيست بيان سور على لو برودوي الداخل يقدر يكون على الباكيجينغ يعني لامبالاج يقدر يكون على لا مانيير دونت va être transporté هذا البرودوي دونك هنا راح تكون في الخدمه تاعو يقدر يكون ثاني على لا مانيير دونت تخدم الشركه تاعي اسكو
الخدامين تاعي عندهم اوقات عمل باينين، اسكو عندهم دي سانيتير، اسكو عندهم ان فيستير، اسكو كي نبرودوي انا هاد كون جو فيغ سو برودوي، quand je vais produire ce produit est-ce que راح نلوث الماء، راح نلوث الهواء، هادو كاع يقدروا يتسيرتيفيو. دونك سي دي زيكزومبل دو سيرتيفيكاسيون. اي دونك من بعد هذيك لا سوسيتي اكستيريور هي راح تمد لي سيرتيفيكا، تقول لي عندك لا سيرتيفيكاسيون تاعك كذا. اي اون جينيرال لا سيرتيفيكاسيون تتعاود، c'est-à-dire لا سيرتيفيو لي لو برودوي تاعي هاد العام. شاك سيرتيفيكا كاين دي سيرتيفيكا تاع 2 ans، كاين تاع 1 an، كاين اللي تعاود كل عام، كاين اللي لازم تعاود كل 5 سنين ولا. Et ben الشركة هذيك elle va se s'assurer que j'ai le certificat pour un temps باين، et au bout du temps هذاك لازم راح نعاود mon certificat. Et aussi quand ce sont des organismes agréés كبار pendant par exemple عطاوني certificat تاعي pendant une année، et ben في العام هذاك يروحوا يشريو ولا يجيبوا البرودوي من بلاصه واحده اخرى ماشي فورسيمون من عندي انا. اي الا لقاو بلي داك لو برودوي ناقص فيه شويه، تبدلت فيه حاجه بارابور لو سيرتيفيكات عطاوهولي، ils peuvent me retirer ma certification. Donc ça se passe comme ça, une certification. حبيت نفهمكم هذا الشيء باش تفهموا l'utilité déjà d'avoir une certification et aussi pourquoi les sociétés يديروا une certification. Donc هذه c'est la première chose اللي نهضروا عليها ce soir. Donc la définition, toujours la tarif, il faut savoir que la demande de la certification ou la normalisation, je m'attends à la normalisation, c'est quand j'ai mon certificat, ça n'est pas نعاود كل خطره نعاود ندير له actualisation، يعني راهو في les normes parce que les normes des fois يتبدلوا bien sûr، لازم نديرها مع encore une fois un organisme agréé اللي عنده la capacité. donc ماشي انايا اللي ننتج البرودوي اللي نسيرتيفيه، c'est pas la logique. Parce que c'est sûr que le produit c'est normal. Mais pourquoi les sociétés vont faire la certification? Donc un certification. Parce que quelqu'un a des certifications, أول شيء إلا غدوة يجي واحد يدير نفس الخدمة أو نفس المنتوج، نقدر أنا نقول بصح أنا عندي هاد لا سيرتيفيكاسيون، تسمى أنا هاد البرودوي تاعي عنده ان كونترول، عندي اون بروف باللي البرودوي تاعي كاليتي par rapport à un concurrent les mandouches. Et deuxième chose, les clients théoriques vont être rassurés. Pourquoi? Parce que quand je vais leur donner le produit, il va y avoir la certification faite et donc automatiquement, le client il aura plus confiance. Donc, j'espère que Femto, le rôle d'une certification et surtout l'importance de la certification, باش نقدروا بعدا نفهموا justement quelles sont الشهادات اللي عندها forever living. نبداو justement et avant من نروح للشهادات هادو نقول لكم بلي forever living l'esprit تاع le fondateur Rex Mon ainsi que toutes les personnes maintenant qui travaillent يعني avec Rex ou bien avec Greg ou bien avec toutes les personnes qui sont au niveau de forever sont des personnes qui sont très à cheval sur la certification. يعني دائما تلقاوهم يحوسوا certification يزيدوها، يحوسوا دائما يعاودوا ياكtualiزيوها، ils sont toujours في les normes يحوسوا دائما les dernières normes اللي خرجوا. et c'est très important كي نكونوا مع شركه اننا نعرفوا ان هذه الشركه تحوس les certifications parce que c'est quelque chose qui va rassurer. حنايا bien sûr les consommer le produit mais aussi كاع les clients اللي عندكم mais aussi نتوما bien sûr en tant que partenaire مع هاد الشركة parce que la certification كما قلت لكم elle va aussi concerner toutes les personnes qui travaillent مع l'entreprise en question. Donc on va commencer par le premier certificat et à chaque fois je vais essayer de vous mettre le dessin d'un certificat parce qu'en général un certificat تلقاو عنده un dessin soit تلقاوه في le produit bientôt soit تلقاوه au niveau du catalogue ou là, au niveau de la description du produit, les fiches produits. On va commencer par l'IASC. Donc, l'IASC, c'est l'International Aloe Science Council. Donc, International Aloe Science Council, تعطيه هاد l'IASC. Donc, باش نهضروا شويه على هاد la certification qui est, on va dire, peut-être la plus importante en Forever. هذه هي الحاجة la plus importante. Et aussi, il faut savoir qu'il y a l'Aoula d'Eroha Forever. Alors,
Et pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Forever, elle est née en 78, en 1978, 1978. Il faut savoir que في 1980 بدات l'aloe vera يعني تكون معروفة وبداو les producteurs d'aloe vera. Donc بدا le marché aux États-Unis surtout في أمريكا بدا الناس يهضروا بزاف على هاد l'aloe vera. وبداو لي برودوي يخرجوا على 200 حاجه فيها l'aloe vera, des produits, des cosmétiques, du consommable, des jus, اي حاجه يديروا فيها كلمه aloe vera. Donc il a été créé un conseil international scientifique vers l'aloe. C'est pour ça que ça s'appelle International Aloe Science Council. Donc c'est le conseil international de l'aloe. Le conseil قال un produit باش نقدر نقول باللي فيه اولا du gel d'aloe vera, d'accord, ماشي كاع النبته مي اونيكمون القلب تاع النبته لو جيل d'aloe vera. باش نقدر نقول باللي برودوي فيه لو جيل d'aloe vera concentration عاليه, pureté, qualité, au niveau, ماشي ندير اون غوت d'aloe vera لداخل ونقول فيه l'aloe vera البرودوي تاعي. وثاني لازم يكونوا دوطخ كونديسيون اللي يدير هاد الشيء نعطولو هاد لو لابيل. دونك لو لابيل هدايا ولا لا سيرتيفيكاسيون هادي ولات حاجه كبيره عند الناس اللي يخدموا l'aloe vera, باسكو كي يكون عندك هاد لو لوغو هذا تاع لي اس سي حاجه كبيره. سا فو دير لو برودوي تاعك فيه داخل l'aloe vera تاع الصح ماشي ريكونستيتوي, باسكو ماشي البودره تاع l'aloe vera اللي داروا لها الماء عاودوا داروها, نو سي فريمون دو l'aloe vera قطعوا النبته وجبدوا لو جيل هذاك وداروه في البرودوي. Quantité اللي فيه كبيره, donc ce sont des produits qui vont contenir un fort pourcentage تاع l'aloe vera, ودايوغ تلقاوها peut-être هي الاولى في la composition تاع البرودوي. Et aussi vous allez trouver d'autres cahiers des charges على النبته, وين تنوض النبته, كيفاش تنوض, اللور تاعها, etc etc. C'est un cahier des charges qui est très 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 draconien. يعني كي تشوفوا واش فيه قول لازم باش واحد يقدر يدير هذا اللوغو لازم فريمون يكون لو برودوي تاعو ماشي كاليتي مليحه برك, لازم يكون اوت كاليتي فوق الاكسلونت كاليتي. Et Forever عندها لي سي que vous retrouvez d'ailleurs في كاع لي برودوي تاعها, pratiquement en tout cas pour ceux qui contiennent de l'aloe vera, vous allez retrouver le petit logo, que ce soit les buvables ou certains compléments qui contiennent de l'aloe, bien sûr parce que la gamme elle est très large, mais tout produit, surtout les buvables par exemple, تلقاو فيهم l'aloe vera ou تلقاو فيهم le logo. Vous allez trouver également au niveau des cosmétiques. Il assure aussi la vérité ou la qualité à l'étiquetage, donc الحقيقة والجودة, parce que l'étiquetage نقدروا نديروا اي واحد يقدر يدير اون ايتيكيت تاع هذه كيما رايك تشوفوها هنا, ناخذوها نقطعها هكذا ونحطها في اي برودوي, ولكن ما عنديش لو سيرتيفيكا. alors que vous à la fin je vous montrerai وين تقدروا تروحوا sur le site internet تقدروا تجبدوا هاد لي سيرتيفيكا et vous allez voir les années اللي تمدوا فيهم وتلقاو بلي ce sont des certifications récentes renouvelées et que Forever justement chaque année تعاود هدايا. Et justement, en parlant de Forever, il faut savoir que Forever هي الأولى اللي دارته. C'est-à-dire هي Forever أسست في 78. Aloe, l'international هذه Aloe Science Council a été créé en 1980. Et bien Forever هي الأولى اللي دارته. Tellement que le produit تاعها, la qualité تاعو, elle était يعني d'excellente qualité et qu'elle répondait le cahier des charges. Donc pour obtenir le label, on vérifie aussi ce que contient le gel d'aloe. Alors, si vous تشوفوا le webinaire qui concerne l'aloe vera, نفهمكم فيه أن il y a des parties في l'aloe vera اللي elles sont un petit peu toxiques, نقدروا نقولوا, ولا elles sont un petit peu fortes, اللي il faut pas نكونسوميوهم حنايا. Et justement que Forever, c'est pour ça que حنا نقولوا Forever utilise le gel d'aloe vera, ماشي كاع l'aloe vera, ماشي كاع النبته, mais uniquement القلب تاعها. Et parmi les choses que contrôle justement l'IASC, c'est est-ce que كاين l'aloe اللي هي c'est un produit اللي تاني داخل هذيك القشره اللي ما لازمش ناكلوها ولا نشربوها ولا نستهلكوها tout simplement ونستعملوها في لابو تاعنا. Elle contrôle aussi le dosage تاع
est-ce que كاين يعني ملوثات ميكروبيولوجية donc des contaminants microbiologiques est-ce que كاين مبيدات حشرية و est-ce que كاين معادن ثقيلة باسكو لي تخوا هادو يقدروا يكونوا في الارض وبيان سور النبته تمصهم ونلقاوهم في النبته دونك كونت اون تروف ان برودوي فيه لي اس سي نعرفوا بلي ما فيه ني métaux lourds, ni pesticides, ni contaminants microbiologiques. Donc, par exemple, quand vous تشوفوا هذاك المواصفات ولا لي كاي دي شارج تاع هذا الكونساي تلقاو باللي مكتوبه l'aloès doit être cultivé sans engrais chimiques ni pesticides. ما لازمش النبته هذه نزرعوها يعني تزرع بدون اسمده كيميائيه ومبيدات دونك شفتوا بلي سي با جوست اسكو لو برودوي فيه l'aloe vera سي l'aloe vera تكون pure سي بور سا تلقاو فوق مكتوب aloe contains impurity in this product ça veut dire l'aloe اللي كاين لداخل d'abord ça c'est de l'aloe vera du gel d'aloe vera et en plus de ça c'est pur ما فيهش les produits et donc on a un gage de qualité et c'est un certificat qu'on renouvelle chaque année en tout cas forever chaque année le certificat et depuis maintenant 1980 elle a chaque année et c'est un gage de qualité. On va voir maintenant une autre certification كاين une certification اسمها la ISO 14001 bon انا ماناش اليوم نعطيكم les détails تاع كاع les certifications نعطيكم les plus importantes bien sûr j'ai tardé un petit peu j'ai insisté à l'IASC parce qu'il est très important puisque Forever c'est la compagnie تاع l'aloe vera donc c'est important de connaître l'IASC mais bien sûr نهضركم على les autres certifications qui sont importantes alors عندنا le ISO 14001 alors, le ISO 14001, il a été donné à Forever pour le système de management de qualité et le respect de l'environnement dans la fabrication vers les produits. Donc, la norme ISO 14001, c'est une norme internationale qui يمدوها للشركات اللي يحافظوا على البيئة يحترموا البيئة même les produits اللي يصنعوهم ما يخسروش البيئة. Et ça, c'est très important pour cette société, pour Forever, que le système TAHA, il est respectueux de l'environnement. Donc, Forever a le 14001. Une autre certification, c'est le ISO 9001. C'est une certification qui est donnée par rapport au système de management de la qualité et des produits de qualité constante et garantie. Donc, le 9001 qui me donne une société, معناتها que هذاك le produit ما راهوش figé dans le temps راهو évoluer chaque fois تكون حاجه خرجت جديده دراسه جديده une donnée جديده نلقاو une manière d'utiliser certains conservateurs خير ولا تلقاو Forever تنفيستي فيهم وتبدل لا فورمول دونك تلقاو certains produits يتبدلوا لا فورمول تاعهم تلقاو ماشي لو ميم اللي تلقاو هي 40 ans دوكا تلقاو des choses qui ont évolué donc vous allez retrouver justement l'intérêt تاع هاد le certificat le ISO 9001 donc le ISO 9001 c'est un ISO qui garantit que la société هذيك دائما يتحوس حاجه جدد باش تكبر وتكثر المنتوجات ويكونوا توجور الجوده تاعهم ثابته يعني دائما الجوده مليحه même لو كان بدل لا فورمول تقعد الجوده تاعنا توجور اكسلونت et مضمونه ça veut dire on est sûr que ce sont des produits de recherche et des produits qui vont donner justement satisfaction les clients parce qu'ils sont protégés par donc cette labellisation en tout cas ce sont des certifications radolées ISO اللي يخدم encore une fois في الدومين يعرفهم je discutais la dernière fois avec une personne qui a vu les certifications de Forever قالت لي franchement يعني c'est une société يعني عندها le poids ثقيله parce que باش تصح لك des certifications déjà c'est pas facile ou c'est cher aussi mais alors une société اللي دير plein de certifications c'est vraiment نحسوا بالشركه هذه elle veut vraiment que les produits تاعها ils soient reconnus garantis وباش l'utilisateur حنايا et aussi les clients sont يعني tranquilles satisfaits وكما قلت لكم قبيله c'est encore une fois un gage d'excellence. Alors, on va voir une autre certification, désolé. Alors, est-ce que la certification 18001
Donc, la certification, c'est par rapport au système de management à la santé et la sécurité des salariés et l'attention portée au bien-être des employés. Donc, c'est une certification vraiment importante par rapport à quoi? La certification تهدر على الموظفين اللي يخدموا في لي زوزين تاع فوريفر اللي راهم يغسلوا هذيك لا فيغا اللي راهم باسكو على بالكم كلش مندار باليد يعني لا بلونت كي تتنحى من الارض تروح للوزين ولا لي لافي الي كوبي نحيو لها هذيك لا بارتي الفوقانيه puis vous allez avoir toute une organisation autour de Forever Living dans les différentes parties du monde. Et cette certification de 18001, elle assure, donc c'est des contrôles qui sont faits au niveau des sites, les usines Forever, et vous allez voir que les employés ils sont bien traités. عندهم des endroits il y a la sécurité très importante parce qu'il y a des machines au garde, donc la sécurité, et la société, elle fait tout pour le bien-être de ses employés. Parce qu'un employé, qui fait l'usine, par exemple, qui compte bien ou qui compte heureux, c'est normal que donc Forever s'intéresse aussi au bien-être de ses employés, pas uniquement des clients. Et c'est pour ça qu'elle a obtenu la certification 18001. C'est une certification de santé et aussi de sécurité les employés. Et donc, il faut savoir que les employés travaillent dans des conditions excellentes et aussi dans un lieu qui est sécurisé. On va passer maintenant à d'autres. Alors, on a les ISO chouïa, on a l'IASC. On va maintenant parler de labels qui sont importants pour Forever, parce que Forever peut être dans les pays du monde. En tout cas, dans plus de 160 pays. Et parmi les certifications qui étaient importantes aux yeux de cette entreprise, ce sont des certifications religieuses. Donc, le BADL, donc le Shahadat d'Enia. Comme les en tout cas les deux religions, oui, il y a certaines choses à respecter au niveau de l'akl et tout ça. Il y a la religion, donc l'islam ou le yahoud, et ben Forever, elle a fait certifier ses produits halal et kasher. Donc pour ce soir, pour aujourd'hui, je vais vous présenter en tout cas la certification halal pour celles qui nous intéressent. Donc la certification halal, elle a été faite par l'Islamic Food and Nutrition Council of America. Donc il y a encore une fois un organisme de certification islamique américaine, il certifiait les produits les traitements donc américains باش يقولوا est-ce que هذا البرودوي قانوني يتبع كل حاجه تاع الشريعه. Donc c'est important d'avoir cette certification parce que quand on va travailler dans des pays musulmans, on va نبيعوا produits نصحوا produits اللي يتشرب او اللي تاكل او اللي تبلع tout simplement, et donc on doit être capable de donner une certification بلي هذاك البرودوي حلال. Donc كاين الناس يقول لك وي بصح انا هضروا على نبات. Oui, mais par exemple certains compléments عند Forever, vous allez trouver des gélules, هتلقاو حبوب, هتلقاو des poudres. Donc il faut avoir une certification halal parce que pour donner quelque chose de منتج هذا, il faut savoir que c'est important. Alors, il faut savoir aussi, j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui font la certification halal dans certains pays. Et peut-être comme tout le monde, je pensais que la certification halal, c'était juste une certification, les trolls, bon, par exemple, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de porc, voilà, l'alcool, etc. Et j'ai découvert en fait que la certification halal, c'est une certification qui est très stricte, parce que ما فيهاش غير les règles تاع الفقه الإسلامي, mais فيها aussi 4 à 5 points داخل فيهم le bien-être تاع les employés, donc كيما اللي شفناها من قبل, داخله فيها البيئة, داخله فيها bien sûr الشريعة هذه c'est sûr, c'est la première chose, داخله فيها ثاني la propreté, نظافة. Donc quand on a un certificat halal, c'est aussi un certificat de propreté, de bien-être des employés, de respect de l'environnement. هذا le certificat.
Et donc, bien sûr, la production, la transformation, le conditionnement ou la procédure de commercialisation. يمدوا شهادة الحلال للمنتج نهضروا على المنتج نهضروا على خصائص تاعو نهضروا على الانتاج تاعو نهضروا على التحول تاعو ونهضروا على التعبئة تاعو وعلى التسويق تاعو. aussi il faut savoir que راح يطبق الفقه الإسلامي. Donc كما قلت لكم pas d'alcool, pas de produits animaux en tout cas, de porc ou bien d'autres produits animaux. S'ils utilisent حاجة d'un produit animal, ils vont prendre حاجة qui est halal. Donc, parce que toujours ils font مع l'organisation. Donc vous voyez ici que ces différents types de certifications, comment elles sont importantes de les connaître et de comprendre afin de mieux connaître la qualité du produit. En bas, on a une autre certification qui est la certification Leaping Bunny. Alors, la certification, la certification le logo ça veut dire que le fabricant a le produit هاد الشركة ما استعملت أي محتى اختبار حيواني خلال عملية التصنيع من يعني الصيغة يعني من la formulation تاع البرودوي حتى البرودوي fini. Donc aucun test sur les animaux durant le processus de fabrication. Alors وقتاش الشركة تخدم على الحيوان؟ تخدم على الحيوان كي تخدم حاجة اللي تقدر تأثر على الإنسان. Donc qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Il faut le comprendre. On passe d'abord par travailler sur l'animal, نديرو test على l'animal. قادرة تكون une crème comme قادرة تكون un complément alimentaire. نتستيوه على حيوان. Et puis après لما كان والو ما صرالو والو يجوزوا les essais عند l'humain. ومن بعد باش يكوميرسياليزيو le produit. Donc, un produit qui peut être commercialisé directement sans passer par ces étapes, c'est un produit qui ne présente pas de toxicité pour l'être humain. يعني ما عنده حتى ما يقدرش يكون سام للإنسان. Et donc Forever, c'est une société justement qui ne travaille pas ou qui ما عذبت ما خدمت على حتى حيوان. C'est pour ça que عندها la certification. Ça veut dire aucun produit testé على الحيوانات. D'ailleurs, même Forever a une gamme, il faut savoir, pour les animaux, parce que justement, elle pense au bien-être aussi des animaux. Et je pense que c'est important, en tout cas pour certaines personnes, de savoir que les produits ne sont pas testés sur les animaux. Donc, comme encore avec une autre certification, comme vous voyez ce soir, je vous ai présenté les principaux, et déjà il y en a beaucoup, c'est le Dermatest. Alors, le Dermatest, c'est une certification allemande par un institut de dermatologie qui est très strict, très strict. يعني vraiment l'institut les certifications مزير بزاف. Et donc quand on a le dermatest, en général, c'est que les produits تاعنا ils sont sans aucune toxicité et surtout ما فيهمش un problème par rapport à الاستعمال تاعنا. Bien sûr, là on parle surtout des pommades, des lotions, de tout ce qui est externe. Donc c'est aussi un garant ضمان pour la traçabilité des méthodes de contrôle et de la sécurité des consommateurs et du fabricant. Donc le dermatest, il contrôle la sécurité du consommateur et du fabricant. Mais ça veut dire il يتحكم في سلامة المستهلكين والشركة. يعني باللي كيفاش تخدم هاد لا كريم حاجة يعني sur la société خدامين etc. et bien sûr les clients. Donc vraiment, les produits de Dermatest, c'est une promesse de qualité contrôlée et certifiée. On va encore parler d'un autre type de certificat, mais on a certains certificats pour certains régimes alimentaires. Donc là, on va parler des végétariens, des véganes et des allergiques au gluten. Alors, pour les végétariens et les véganes, bon, en Algérie, on n'a pas encore beaucoup de végétariens et de véganes, mais il faut comprendre que d'ailleurs, bon, le but ce soir, c'est pas de vous expliquer le but entre le un végétarien et un végan, mais il faut le faire mouvoir les végétariens et les véganes, ce sont des personnes les ما ياكلوش حاجة اللي فيها اللي عندها علاقة مع الحيوان. Et les allergiques au gluten, c'est ce qu'on appelle la maladie cœliaque, يعني عندهم حساسية للجلوتين اللي هي بروتين نلقاوه في بعض المواد كما القمح par exemple. Donc, il faut comprendre que certains produits Forever, donc ça dépend des produits bien sûr, vous allez trouver la certification à base de plantes uniquement, ou vous allez trouver gluten free. Donc là, j'insiste sur l'aspect
Les autres certifications sont des certifications sur les produits Camel. Et là, on va parler de certifications un peu plus spécifiques. Donc, il y aura la certification vegan, donc شهادة عن بلي المصدر إصدار شهادة نباتية. Donc, les produits respectent l'éthique végane, c'est-à-dire ما كاين حتى تيست على الحيوانات هذا درنا ليها قبل وما كاين حتى ingrédient ni في produit اللي يعني مكون fait d'origine animale من حيوان et sans OGM. Les OGM, c'est les organismes génétiquement modifiés, الكائنات المحولة وراثيا. هنا ثاني c'est important. Il faut savoir que les OGM, c'est dangereux pour la santé. Donc, même la certification vegan, je suis vegan, mais qui la certification vegan fait un produit, parce que la certification vegan, elle est dure à avoir. Après, on a la certification sans gluten pour les produits, mais sans gluten. Donc, on fait la certification gluten-free. Mais si les produits sont vegan ou là sans gluten, vous allez avoir certains produits, bien sûr, mais en tout cas, zef. Donc là, justement, la question, et je vais finir sur ça, sur le téléchargement des certificats. Donc, vous pouvez aller sur votre espace FBO, le site foreverliving.fr. Vous allez aller sur les outils téléchargeables. تروحوا في البرودوي تلقاو لي سيرتيفيكاسيون كامل تقدروا تيليشارجيوهم تامبريميوهم ويكونوا عندكم لي سيرتيفيكا ا مونطري ا فو كليون كو سوا سيرتيفيكا حلال سيرتيفيكا اي اس سي سيرتيفيكا ايزو اللي شفناهم لي ديفيرون ايزو تقدروا توريو لهم الا عندكم اون بيرسون كي الرجيك او gluten تجبدوا لا ليست دي برودوي سون gluten الا عندكم ان فيغان تجبدوا لا ليست فيغان et puis vous allez avoir donc devant vous des arguments supplémentaires par rapport à la qualité de vos produits. Donc j'espère que tout le webinaire, j'espère qu'il vous aura appris à mieux connaître les certifications, que vous surtout pour rassurer vos clients et pour les assurer de la qualité extraordinaire de ces produits. Je vais vous laisser sur ces belles paroles et je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt, Inch'Allah.